تعلیمی ادارے ستمبر کے پہلے ہفتے سے کھولنے پر اتفاق، ایس او پیز پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے گا۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں اہم فیصلے، نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر فیصلوں کا جائزہ لے گا۔ ذرائع کے مطابق 1 ستمبر سے پہلے مزید 2 اجلاس ہوں گے۔ کورونا کے پیش نظر تاریخوں میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ ڈویژن بھر میں 33 مویشی منڈیاں لگائی جائیں گی۔ فیصل آباد میں 4 منڈیوں کا اضافہ کر کے سیل پوائنٹس 15 کر دیے گئے۔ جنگ میں 8، چنیوٹ میں 6 اور ٹوبہ میں 4 مویشی منڈیاں لگانے کا فیصلہ۔ اے سی کمالیہ کی زیر صدارت مویشی منڈی کا جائزہ۔ کورونا کے پیش نظر بچوں اور بزرگوں کا داخلہ بند۔ یو سی سیکریٹریز کو علائشیں طلب کرنے کی جگہ کا تعین کرنے کی ہدایت۔ کمشنر فیصل آباد کی زیر صدارت مویشی منڈیوں کے قیام کا سلسلے میں جائزہ اجلاس۔ آر پی او راجہ رفعت مختار، ڈی سی محمد علی سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈویژن بھر میں 29 مویشی منڈیاں شہری حدود سے باہر لگائی جائیں گی۔ ڈویژنل کمشنر کہتے ہیں ماحولیاتی تحفظ کے لیے قربانی کے جانور شہری حدود میں لانے پر پابندی ہوگی۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی مبینہ نااہلی 3500 سینیٹری ورکرز کی تنخواہوں کا معاملہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ جون کی تنخواہیں ادا نہ ہو سکی، ملازمین کا گھر چلانا مشکل۔ ایف ڈبلیو ایم سی ورکشاپ کی بجلی 10 روز سے منقطع، گاڑیوں کا مرمتی کام تاخیر کا شکار ہونے لگا۔ مونسون میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے واسطہ فیصل آباد کی تیاریاں جاری۔ کمشنر عشرت علی اور ڈی سی محمد علی نے صفائی مہم اور مشینری کا جائزہ لیا، بارش میں عملے کو متحرک رکھنے کا حکم دیا۔ پیسکو چیف شفیق الحسن کا مونسون کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ۔ بارشوں میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ فرسٹ سرکل افسران کو آپریشن ٹیمیں تیار رکھنے کی ہدایت کی۔ محکمہ ریلوے نے فیصل آباد میں ڈرائی پورٹ پھاٹک بند کر دیا۔ ایکسپورٹرز 42,23,000 روپے ادا نہ کر سکے۔ پھاٹک بند ہونے سے شہری بھی پریشان۔ دنولا، جمرہ اور ملت ٹاؤن کی ٹریفک متاثر۔ الائیڈ اسپتال فیصل آباد میں امراض قلب کے مریض رول گئے۔ ایکو اور ای ٹی ٹی مشین غیر فعال، مریض ایف آئی سی جانے لگے۔ ایکو کارڈک ٹیسٹ کے لیے ڈاکٹر موجود نہیں، ایم ایس کا موقف۔ ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر اسلم کی خدمات حاصل کر لی۔ لال ٹماٹر کے دگنے تگنے دام، قیمت ہوش اڑانے لگی۔ ٹماٹر ہنڈیا کا لازمی جزو۔ فیصل آباد میں 100، جھنگ اور ٹوبہ میں 120 تو بوانا میں 180 روپے کلو تک بکنے لگا۔ پیاز 54 سے بڑھ کر 88، آلو 44 سے 78 روپے، ہری مرچ 48 سے 78 روپے، لیمو 200 روپے کلو، ادرک لہسن بھی پہنچ سے دور۔ عوام بڑھتی مہنگائی پر سٹپٹا اٹھی، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے منافع خوروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ عید الاضحیٰ کی آمد پر یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کے دام بڑھ گئے۔ لال مرچ اور نمک سمیت الائچی کی قیمتوں میں اضافہ۔ 200 گرام لال مرچ کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ، قیمت 195 روپے مقرر کر دی گئی۔ 15 گرام سبز الائچی 30 روپے مہنگی، 130 روپے کر دی گئی۔ فیصل آباد کی بایو سیفٹی لیول 3 لیب میں کورونا سیمپلنگ کا عمل رک گیا۔ 350 ٹیسٹ زیر التوا۔ لیبارٹری انتظامیہ کے مطابق تمام مشینیں ٹھیک ہیں، درجہ حرارت بڑھنے پر کام روکا، جلد صورتحال بہتر بنا لی جائے گی۔ کمشنر عشرت علی اور آر پی او فیصل آباد رفعت مختار راجہ کا دورہ چنیوٹ۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء اکرام سے محرم الحرام اور دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈی سی محمد ریاض اور ڈی پی او سعید حسنین حیدر بھی موجود تھی۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات سعید اللہ گوندل کا ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ کا سیکورٹی جائزہ۔ قیدیوں کی اہل خانہ سے ملاقات کے دوران ایس او پیز پر عمل درآمد چیک کیا۔ جیل انتظامیہ کو مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی۔ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر پولیس اہلکاروں میں تفتیشی بل تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری۔
जंग में डीपीओ डॉक्टर गयास गुल ने 10 लाख रुपए से जायद के चेक तकसीम किए। सिनियोट के किसानों का शुगर मिल्स माफिया के खिलाफ एहतजाज। गन्ने की 60 करोड़ रुपए से जायद अदायगियां ना हुई। बिजली, खाद, ट्यूबवेल और ज़रूरी आलात पर सब्सिडी खत्म करने की भी मजम्मत। जिला सदर चौधरी सोहराब ने पॉलिसी किसान दुश्मन करार दे दी। तहसील अस्पताल शोरकोट आने वाले मरीजों के लिए मजीद सहूलियात। पंजाब हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 100 के करीब बेड्स लगा दिए गए। एमएस डॉक्टर गुलाम रसूल शाहिद मरीजों की मुश्किलात में कमी के लिए पुरुउम्मीद। निजी स्कूल असातिज़ा के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान टीचर्स को निकालने वाले प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का ट्वीट। असातिज़ा को नौकरी से निकालने पर सीईओ एजुकेशन को शिकायत करने की तलकीन। कंप्यूटर टीचर्स का टेक्निकल अलाउंस और सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालिबा। एसएसईज की गैर मशरूत मुस्तकली और स्केल प्रमोशन शामिल। पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। मुतालिबात मंजूर न होने पर 14 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। सेल्स टैक्स रिफंड्स क्लेम के लिए स्टॉक की तमाम तफसीलात जमा कराना लाजिम। टैक्स गुजार माली साल 2019-20 की पहली छमाही की तफसीलात जमा कराएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 31 जुलाई तक का वक्त दे दिया। बाजार फैसलाबाद के ताजों का लॉकडाउन मुकम्मल खत्म करने का मुतालिबा। जुमे की छुट्टी बहाल की जाए। इस दिन गाहक बाजार कम आते हैं। ताजों ने नया मुतालिबा भी पेश कर दिया। इंतजामिया से साथ देने की अपील। गोजरा का पेंशा रोड गंदे पानी की जद में करोड़ों रुपए से तामीर। कारपेटेड रोड खराब होने का खदशा। दुकानों के सामने पानी जमा होने से दुकानदारी मुतासिर। झंग को टोबा से मिलाने वाली मरकजी शाहराह गंदे पानी में डूब गई। फेस्को ग्रिड स्टेशन के गिर्द भी पानी जमा। उधर रजवा सादात के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की नई दीवार बारिश की नजर। 62 अफराद ने काम रुकवा दिया। खाई पूर न होने से बुनियादें खोखली होने लगी। मुरम्मत के नाम पर बिजली की बंदिश। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग बवाले जान। बुशियाना में 4 दिन से मुसलसल 8 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। फैसलाबाद मंदिर गली नंबर 2 और 3 में भी बिजली की आंख मचोली। जबकि ट्रांसफार्मर ओवरलोड की दरखास्तें देने वाले सार्फिन की सुनी गई। फेस्टो फर्स्ट सर्कल को 200 केवी के 73 ट्रांसफार्मर्स फराहम कर दिए गए। सिनियोट माह जून में इमरजेंसी हेल्पलाइन पुकार 15 को 28,285 कॉल्स मौसूल हुई। जबकि हजारों झूठी और गैर मुतल्लिका कॉल्स रिपोर्ट्स। दफा 144 की खिलाफवर्जी पर 200 से ज्यादा कॉल्स पर कार्रवाई भी की गई। चाकू छुरी के बाद पिस्टल का दौर भी हुआ पुराना। फैसलाबाद में डाकू कलेक्शन कोप के जोर पर डकैतियां करने लगे। जंग रोड पर इलेक्ट्रॉनिक शॉप से 8 लाख रुपए, 4 मोबाइल फोन्स लूट लिए। लाइसेंसी असलहा भी साथ ले गए। डकैती की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 को मौसूल। डीपीओ टोबा राना उमर फारूक का थाना राजाना का दौरा। रिकॉर्ड की पड़ताल। फ्रंट डेस्क पर डाटा एंट्री चेक की। साइलिन से मसाइल जाने। अफसरान को जल्द हल के अहकामात। मरकजी जमात अहले सुन्नत व मरकजी अमीर जमातुल सालेहीन पाकिस्तान साहबजादा पीर खालिद सुल्तान के वालिद की नमाज जनाजा जंग में दुरबार सुल्तान बाहू पर अदा। सरबराह इस्लाही जमात सुल्तान अहमद अली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले रहनुमा पीर आगा तारिक गिलानी की शिरकत। अलहाज साहबजादा गुलाम मीरा काफी अरसे से अलील थे। आलमी सतह पर क्रिकेट बहाल। डोमेस्टिक क्रिकेट पर अभी रोक। खेल और खिलाड़ी का रिश्ता कायम रहना जरूरी है। एसओपीज के तहत खेलों की सरगर्मियां बहाल की जाएं। खिलाड़ियों की अपील। पंजाब हुकूमत और सोशल वेलफेयर की जानिब से खुसूसी अफराद की इमदाद। फैसलाबाद के 66 अफराद में 13 लाख रुपए तकसीम कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर खालिद बशीर मजीद 14 लाख रुपए मुहैया करने के लिए पुरआज़्म।
اور پیٹرول خرچ ہوگا اور نہ ہی سی این جی کی لمبی قطاروں میں لگنے کی ضرورت ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوگا اور نہ ہی ٹریفک شور سے پریشانی۔ فیصل آباد چیمبر میں چینی کمپنی نے جلد الیکٹرک رکشہ متعارف کرانے کی خوشخبری سنا دی۔